ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعہ کے بیان کو کنٹینیو کرتے ہوئے سورہ معارج کی آیت نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل۔ یاد رہے اکثر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں اور میں نہیں کہتا، یہ اکثر قرآن میں بیان ہے۔ اللہ پر ایمان سب سے زیادہ تذکرہ ہے اور آخرت پر ایمان اس کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا تذکرہ اور بیان نہ آئے تو سارے ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب جواب دہی کا عنصر ہی شامل نہیں ہوگا کہ مجھے حساب بھی دینا ہے، پھر کون سا ایمان؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس ایمان کا نتیجہ ہی نہ کوئی نکلے تو پھر اس ایمان کا فائدہ؟ اللہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، ان میں نظام زندگی آیا، اور رسولوں پر ایمان، انہوں نے اس نظام زندگی کو نافذ کر کے دکھایا۔ اس پر ایمان اور اس کے مطابق اپنے عمل اور اخلاق اور عقیدے کو صحیح کرنا، اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ اس کا ایک دن نتیجہ آنا ہے۔ نتیجے کے بغیر اگر طالب علم کو کہہ دیا جائے کہ امتحان نہیں ہوگا، بس تو نے 1 سال گزار لینا ہے کلاس میں، تجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، کیا خیال ہے وہ پڑھے گا؟ کچھ تیاری کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ تیاری تو وہ کرے گا جسے پتا ہوگا میرا امتحان ہونا ہے کہ یہ 2 سال تجھے دیے گئے، اس میں تو نے کیا کمایا، جو تجھے ٹارگٹ دیے گئے تھے یہ کام کرنا ہے، اس پر پھر اس کی جانچ ہوگی کہ اس نے کتنا کیا کتنا نہ کیا۔ اور یہی عقیدہ آخرت کی بنیاد ہے کہ آخرت میں جانچ پڑتال پرکھ ہوگی کہ جو مجھے اور آپ کو مہلت ملی، اس مہلت میں ہدایات دی گئی تھی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہم نے کہاں تک وہ کرنے والے کام کیے اور کہاں تک بچنے والے کاموں سے بچے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کا ایمان ضروری ہے کہ جنہوں نے ایمان پر، نیکی پر، حق پر قائم رہتے ہوئے مشکل میں زندگی گزاری، انہیں پھل کیا ملے گا؟ اگر نتیجے کو نہ نکلے تو پھر تو ساری محنت ضائع گئی ان کی۔ جنہوں نے مشکلات برداشت کی، حلال کمائی پر
कायम रखते हुए अपने आप को, हक पर कायम रखते हुए अपने आप को। और जो बातिल है, जायज नजायज ऐश कर रहे, अगर यही जिंदगी आखिरत में कोई नतीजा नहीं निकलना तो फिर मुनाफे में तो वो रहे, ईमान वाले तो खिसारे में रह गए। इसलिए अकीदा आखिरत का सबसे ज्यादा जिक्र है, अकीदा ईमान बिल्लाह के बाद। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह मारिज में, यौम तकूनुस समाउ कल मुहल, लोगों याद करो वो दिन जिस दिन आसमान पिघली हुई धात की तरह हो जाएगा या तेल की तलछट की तरह हो जाएगा। ये जो आज बड़ा चमकता हुआ खूबसूरत आसमान नजर आ रहा है, ऐसा नहीं रहेगा क़यामत के दिन, क्योंकि हर चीज फानी है, उसने फना होना है, नए सिरे से अल्लाह तख्लीक करेगा, इन चीजों को बनाएगा। व तकूनुल जिबालु कल इहन, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। आज पहाड़ों का वजूद कितना भारी है, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये इतने भारी पहाड़ फिजा में गुबार की तरह उड़ते फिरेंगे। जैसे धुंध हवा में चल रही होती है, बादल हवा में चल रहे होते हैं, धुआं हवा में चल रहा होता है, या पेंजे की मशीन में जाएं तो धुंध रुई हवा में बिखर रही होती है, तैर रही होती है। तो फरमाया, ये 30वें पारे में भी यही बात आई, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, लोगों उस दिन को याद करो जब इंसान बिखरे हुए मुंतशर मक्खियों की तरह, फराशिल मबसूस बिखरे हुए पितंगों की तरह, बिखरी हुई पितंगों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और उस दिन पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हवा में तैरते फिरेंगे। ये क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे ईमान का, अकीदे का हिस्सा है कि इतनी भारी पहाड़ जो है वो ऐसी कुदरत वाला है कि इनको फिजा में उड़ा देगा। ये फिजा में तैरते हुए नजर आएंगे। जब ये पहाड़ तैरते हुए फिजा में नजर आएंगे तो इस वजूद का क्या हाल होगा उस दिन, ये अंदाजा लगाना है। व तकूनुल जिबालु कल इहन मनफूश व तकूनुल जिबालु कल इहन, और पहाड़ धुनकी रुई की तरह, ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, आज बड़ी दोस्तियां हैं, बड़े तल्लक हैं, बड़े रिश्ते हैं, बड़े भरम हैं, बड़े एतमाद हैं, बड़े मान हैं दूसरों पर लोगों को। वला यसअलु हमीमन हमीमा, कोई जिगरी दोस्त दूसरे का हाल तक नहीं पूछेगा। अब कहने वाला सवाल कर सकता है कि जनाब इतना बड़ा मैदान है, कोई नजर ही नहीं आएगा तो क्या करे, यो बस सारूनाहुम, अल्लाह फरमाता देख रहे होंगे दूसरे की दुर्गत बनती हुई, लेकिन हाल तक नहीं पूछेंगे। ला यसअलो हमीमन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त का हाल तक नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, हालांकि एक दूसरे को दिखाई दे रहे होंगे, देख रहे होंगे, बल्कि हाल क्या पूछना है। उस दिन के अहवाल बयान हो रहे हैं। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, आज रिश्तों में, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा बेटा होता है। सबसे ज्यादा प्यारा बेटा है जो मेरी नस्ल को लेकर चलेगा, जो मेरी नस्ल के क़याम का जरिया बनेगा। अल्लाह फरमाता है क़यामत का दिन इतना भारी होगा, यवद्दुल मुजरिमो, जो फंस जाएगा, जो उस दिन मुजरिम की हैसियत से अल्लाह के सामने पेश होगा, उसकी तमन्ना और ख्वाहिश क्या होगी। यवद्दुल मुजरिमो, उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, आरजू करेगा, लो यफ्तदी बेअज़ाब यौमइज़िन बिमनी, काश मुझे मौका मिले मैं अपनी जगह अपने बेटे को दे दूं, फंसा दो, अजाब में खुद छूट जाऊं। इसको पढ़कर चश्मे तसव्वुर में उधर पहुंचना है
کہ کیا کتنا وہ خطرناک ماحول ہوگا، کتنا مشکل والا وہ وقت ہوگا، کتنی تنگی میں اللہ کی عذاب کی پکڑ ہوگی کہ بندہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے خواہش کرے گا کاش میرا بیٹا ادھر آ جائے میں چھوٹ جاؤں۔ حالانکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بیٹوں پر قربان ہو جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو بچا لیتا ہے۔ رب کائنات کہہ رہا ہے بندہ تمنا کرے گا میرا بیٹا پھنس جائے میں چھوٹ جاؤں، تو کوئی مشکل وقت ہوگا تو ایسی بات ہے نا، آسانی سے تو باپ نہیں تمنا کرے گا میں چھوٹ جاؤں میرا بیٹا ادھر آ جائے۔ اس مشکل وقت کو اللہ نے اپنی کتاب زندگی قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ تمہاری زندگی کی روح داد، وہاں پہ قیامت کے دن ایسے ایسے حالات ہوں گے۔ یود المجرم، خواہش کرے گا تمنا کرے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو فدیہ دے دے، قربانی میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اور اس کا چارہ چلے تو اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو قربانی میں دے دے، اپنے آپ کو بچا لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اس کا بس چلے اپنے پورے خاندان کو اپنے بدلے میں دے دے، وہ خاندان جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، وہ خاندان جس پر اس کی سرداری قائم تھی، وہ خاندان جو اس کی طاقت اور قوت کا ذریعہ تھا، آج یہ خواہش کرے گا کہ میری جان چھوٹ جائے، میرا بس چلے تو میری جگہ میرا بیٹا عذاب میں چلا جائے، میری بیوی عذاب میں چلی جائے، میرا بھائی عذاب میں چلا جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرا بس چلے تو میرا پورا خاندان چلا جائے۔ یہ تمنا کرے گا اپنے آپ کو چھڑانے اور بچانے کے لیے۔ اور اگلی بات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور خواہش کرے گا بیٹا گیا، بیوی گئی، بھائی گیا، خاندان گیا، کہتا نہیں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کہتا ہے میری جگہ پورے انسانوں کو دے دو، اہل زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو اللہ عذاب میں دے دے، بس مجھے چھوڑ دے۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جی تخفیف کرائیں، حساب ہی شروع کروا دیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس کس لیے جائیں گے؟ بخشش کے لیے نہیں، حساب شروع کروانے کے لیے کہ 50,000 دن کا وہ سال ہے، حساب شروع کروانے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام سفارش کرنے کی بجائے کہیں گے مجھے اپنی خطا یاد آ گئی ہے، مجھے رب کائنات نے ایک درخت کھانے سے روکا تھا جنت میں، مجھ سے وہ غلطی ہوگی، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر پڑی، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے کہ جی آپ درخواست کریں رب کائنات سے، آپ اول الرسل، سب سے پہلے رسول ہیں، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال، 1000 سال زندگی، آپ دعا کریں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی جو غرق ہو رہا تھا، کفر کی حالت میں تھا، پتہ نہیں میرا آج کیا ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو فکر ہے میرا کیا ہوگا، نوح علیہ السلام کو فکر ہے میرا کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے میرا کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہے میرا کیا ہوگا، اور ہمیں فکر ہی نہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم ان انبیاء کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہی تب بنتے ہیں جب سارے انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ برحق تھے، ان کے فرمودات اور ان کا پیغام سچ تھا، حق تھا، انہوں نے جو کیا صحیح کیا، جو کہا صحیح کہا۔ انبیاء کی تصدیق کرنے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، یود المجرم، مجرم کی اس دن یہ تمنا ہوگی، یہ خواہش ہوگی
یہ آرزو ہوگی کہ آج مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ اگر میرا باس چلے میرے بیٹے کو دے دو، میری جگہ میرا باس چلے تو میری بیوی کو پکڑا دو، میری جگہ میرا باس چلے تو میرے بھائی کو دے دو، کہے گا میری جگہ میرا باس چلے میرے خاندان پورے کو دے دو، بلکہ اگر اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا پوری انسانیت کو جھونک دو، مجھے چھوڑ دو بس۔ اس دن کو ہم نے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے، ادھر مجھے پکڑ لے گا، اس نے مجھے چھڑوا لینا ہے، اس نے مجھے بچوا لینا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن جب اللہ جلوہ نما ہوگا تو صف در صف انبیاء اور رسل اور فرشتے کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ کلا، اللہ فرماتا نہیں، کسی کے بدلے میں کوئی نہیں پکڑا جائے گا، کوئی اپنی جگہ کسی کو فدیہ دے کر، کسی کو بدلے میں دے کر اپنی جان چھڑا نہیں سکے گا۔ یہ ذہن سے نکال دو گے، کرو گے تم، بھرے گا کوئی نہیں، اگر کرو گے تم تو بھرو گے بھی تم۔ یہ یاد رکھ کے ہر بات کرنی ہے اور ہر کام کرنا ہے کہ اس کا کر ہم رہے تو بھرنا بھی ہمیں ہی ہے، اس کا جواب بھی ہمیں ہی دینا ہے، میری جگہ کسی اور نے جواب نہیں دینا، میری جگہ میں نے ہی جواب دینا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظا، آگ بھڑک رہی ہوگی جہنم کی، نزاعۃ للشوا، گوشت پوست اور چمڑی کو ادھیڑ ڈالے گی۔ کس لیے سنایا ہے؟ اللہ پاک اپنے کلام میں یہ سارا منظر بیان فرما رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم بچ جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ وہ کتنی خطرناک منزل ہے، کتنا مشکل دن ہے، جہنم کتنا بڑا عذاب اور پکڑ ہے۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو مرنے کے بعد ہونے ہیں، جو قیامت کے دن ہونے ہیں، جو جہنم کے اندر ہونا ہے، جو جنت کے اندر ہونا، وہ رب کائنات نے آج ہمیں آگاہ کر دیا کہ ایسا ایسا ہونا ہے، تم اپنی اصلاح کر لو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، آگ بھڑک رہی ہوگی، نزاعۃ للشوا، گوشت پوست کو جلا ڈالے گی، کھینچ ڈالے گی، تدعو من ادبر وتولی، جس نے بھی دین سے منہ موڑا تھا۔ آج دین کی بات ہوتی ہے، کون سنتا ہے؟ جمعہ فرض ہے نا، جمعہ فرض ادا کرنے کے لیے بھی آخری منٹ میں آتے ہیں مومن اور مسلمان، جنت الفردوس کی دعائیں کرنے اور کرانے والے۔ جمعے کا بیان ہے، رب کائنات نے زور کی نماز 4 رکعت کو 2 کر دیا کہ 2 کی جگہ پہ اللہ کا دین بیان کرو، ان لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کو ایمان اور عمل کی اصلاح کرو، ان کو دعوت دو، ان کو سمجھاؤ، دین سکھاؤ۔ اللہ نے نماز آدھی کر دی کہ ہم دین سیکھیں۔ ہم نے کہا کہ چلو جی، جب مولوی صاحب خطبہ اذان ہوگی، خطبہ پڑھیں گے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ جمعے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، جس کے لیے جمعہ رکھا گیا اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ فرمایا تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ پکارے گی، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آنا ہے، تمہارا ٹھکانہ میرے پاس ہے۔ جہنم پکارے گی آوازیں دے دے کر، تدعو، پکارے گی جہنم، من ادبر وتولی، جس نے بھی دین کی طرف پیٹ پھیری تھی، منہ موڑ لیا تھا، دین سے روگردانی کر لے گی، ان کے نام لے لے کر پکارے گی، الی عباد اللہ، میری طرف آنا ہے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، صرف مال جمع کرتے میں بندہ لگا رہا۔ اچھا، ایک بڑی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دی جاتی تو منہ پھیر کر بھاگتے ہیں۔
मजलिस मौसीकी हो, महफिल मौसीकी हो तो भाग भाग कर जाते हैं, दीन की मजलिस हो तो पीठ फेर कर भागते हैं। फमा लहुम अन तज़किरत मुअरिज़ून, अल्लाह फरमाते हैं इन लोगों को क्या हो गया है कि नसीहत से भागते हैं। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की इसी जगह, अगली आयत में, वो सुन लीजिएगा कि जो दीन को समझने की कोशिश नहीं करते, जो दीन को सीखने की कोशिश नहीं करते, जो दीन को सुनने की कोशिश नहीं करते, ज़हमत गवारा नहीं करते, अल्लाह ने फरमाया फमा लहुम अन तज़किरत मुअरिज़ीन, इन लोगों को क्या हो गया है कि नसीहत से मुंह फेरे हुए हैं। कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, ये तो ऐसे दीन से भाग रहे हैं जैसे बिदके हुए गधे। अच्छा, अल्लाह ने गधे की मिसाल दी, हालांकि भागने में गधे से भी ज्यादा तेज है, लेकिन उलमा फरमाते हैं गधे की शान ही निराली है। कौन सी? जब ये शेर को देख लेता है तो ऐसा बदहवास होकर भागता है, आगे पीछे देखते नहीं किधर भाग रहा हूं। तो अल्लाह ने गधे की मिसाल दी कि जब नसीहत और हक पेश किया जाता है तो उससे बिदकते हैं। जी मुमकिन ही नहीं, आजकल के जमाने में सूद के बगैर कारोबार कैसे हो सकता है? नाप तोल में कमी ना करें तो जनाब गुजारा कैसे हो सकता है? मिलावट ना करें तो कारोबार कैसे हो सकता है? कुंडे ना बिजली के लगाए तो एसी में कैसे सोएंगे? बिजली का बिल तो पे ही नहीं होता। हर बात में जहां पर भी बस चलता है, बंदा बेईमानी से रुकने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं फमा लहुम अन तज़किरत मुअरिज़ीन, इनको क्या हो गया है कि नसीहत की जाती है तो नसीहत से भागते, नसीहत सुनते नहीं, नसीहत कबूल नहीं करते। कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, लगता यह है कि ये बिदके हुए गधे हैं। फर्रत मिन कसविरा, जैसे बिदका हुआ गधा शेर को देखकर बदहवास होकर भागता है, ये भी हक की बात सुनकर ऐसे बदहवास होकर भागते हैं। ये इनका हाल है। हमें देखना है कि हम हक सुनने की हम में इस्तिताअत है, सलाहियत है, हक कबूल करने की सलाहियत है, या हमारा भी फिर हाल बिदके हुए गधों जैसा ही है। अल्लाह ने मिसालें बयान फरमाई हैं मुझे और आपको समझाने के लिए, ताकि अगर हमारे तंग ज़हन में कोई बात नहीं आ रही तो मिसाल के जरिए वो वाज़े हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। सूरह अबासा में अल्लाह ने बयान फरमाया फैज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, लोगों याद करो जब वो बड़ी चिंगाड़ आएगी, क़यामत का ज़ल्ज़ला बर्पा होगा। जब वो ज़ल्ज़ला बर्पा होगा तो क्या होगा? यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीहि, उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से। छोड़ो भाई, मेरी जान छोड़ो। आज तो भाई के लिए हर गलत काम में साथ देता है दुनिया में, तो क़यामत के दिन क्या होगा? यौम यफ़िरुल, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मेरा जाती ख्याल नहीं है, ये किसी आलम की तफसीर या वजाहत या शरह या बयान नहीं है, ये रब्बे कायनात का बयान है। यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीहि, लोगों जिस दिन क़यामत कायम होगी तो बंदा फिर भागेगा अपने भाई से। पिछले सूरह मारिज में मैंने आपको बयान किया है कि उसमें है कि बंदे की तमन्ना होगी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरी जगह अजाब में मेरे बेटे को डाल दिया जाए, मेरी बीवी को डाल दिया जाए, मेरे भाई को डाल दिया जाए, मेरे खानदान को डाल दो, अरे पूरे इंसानों को डाल दो, मुझे छोड़ दो बस। ये सूरह मारिज में था। अब सूरह अबासा में है, फरमाया जब वो क़यामत का ज़ल्ज़ला कायम होगा वो ऐसा हौलनाक है, यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीहि, उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से। कोई मदद के लिए पुकारेगा तो सुनने की बजाय भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी मां को छोड़कर भागेगा, अपने बाप से भी जान छुड़ाकर भागेगा। ये सबसे करीबी रिश्ते थे जो रब्बे कायनात ने एक एक का नाम लेकर बयान कर दिया कि क़यामत के दिन ये होना है।
अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो जिगरी यार दोस्त हैं ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? जैसे चोर पकड़े जाते हैं ना थाने में, वो कहते हैं नहीं इसने करवाया था, मुझे तो ऐसे धोखा देकर ये बातों बातों में साथ ले गया था, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, ये सारा मनसूबा ही इसका था, मेरा तो था ही नहीं। एक दूसरे पर मलबा डालते, इसने पहले भी एक की थी, मैं तो इसमें ऐसे फंस गया इसके साथ, तो एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते हैं। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन। अल्लाह फरमाता है क़यामत का दिन ऐसा होगा कि दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। इल्लल मुत्तकीन, जो नेक लोग हैं वो उस दिन भी दोस्त ही रहेंगे, वो दुश्मन में नहीं बनेंगे। इसलिए किसी नेक को तलाश करके अपना दोस्त बनाएं ताकि जरूरत में काम आए। जब दोस्त दोस्तियां छोड़कर भाग रहे होंगे, जब भाई भाई को छोड़कर भाग रहा होगा, जब बाप बेटे को छोड़कर भाग रहा होगा, खामद बीवी को छोड़कर भाग रहा होगा, बेटा मां को छोड़कर भाग रहा होगा, कहेगा इसको पकड़कर जहन्नम में डालो, मुझे छोड़ दो, उस वक्त भी इल्लल मुत्तकीन, नेक लोग भागेंगे नहीं, खड़े होंगे। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन इल्लल मुत्तकीन। तो फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, याद करो वो दिन जिस दिन भाई भाई को मुसीबत में देखकर भी भागेगा मदद करने की बजाय। वह उम्मिही व अबीही, अपने मां से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। वह साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी को छोड़कर भागेगा, अपने बेटे को छोड़कर भाग जाएगा। बड़े प्यारे रिश्ते वो जिनके लिए, जिनमें गैरत भी है, खून भी है, एहतराम भी है, मोहब्बत भी है, रिश्ता है, सब कुछ है, जिनके लिए बंदा सब कुछ कुर्बान करता है, उनका बयान हो रहा है। या तो तैयारी कर लो या ऐसे होगा हाल, इंसान इंसान को देखकर भागेगा। वह साहिबातिही वह बनी है, अपनी बीवी और भाई बेटे को छोड़कर भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन हर एक की शान निराली होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी इतनी परेशानी होगी कि माँ बाप का एहतराम तक भूल जाएगा, बीवी और भाई और बेटे की मदद तक भूल जाएगा, दोस्त और साथी को, जिगरी यार को बंदा भूल जाएगा। अल्लाह बयान कर रहा है कि ये दिन याद रखने वाले हैं, भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस दिन ने तो आना ही आना, ये हो नहीं सकता कि वो दिन जिंदगी में आए ही ना। ये दिन तो जिंदगी में आएगा। जैसे मौत का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में आना है, ऐसे ही हशर का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में आना है, उतना ही यकीनी है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी। व वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, लोगों सारे एक जैसे नहीं होंगे, उस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, नूरानी चेहरे होंगे। वाहिकातुन मुस्तबशिरा, हंस रहे होंगे, चेहरों पे हंसी होगी, चेहरों पे खुशी और बशाशत होगी, चेहरों पे बशारत होगी, खुशी टपक रही होगी चेहरे से ही। कौन से होंगे? जिन्होंने मिलावट की, नाप तोल में कमी की, रिश्वत ली, सूदी कारोबार किया, शराब की भट्टियां चलाई, लोगों के माल और जायदाद पर कब्जा किया, बेटी का हक खाया, बहन की विरासत खा गए। क्या ये होंगे जिनके चेहरे नूरानी होंगे? झूठी कस्में खाकर माल बेचा, मिलावट की, नाप तोल में कमी की, विरासत में अल्लाह के कानून को वायोलेट किया। फरमाया वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरतुन, उस दिन कितने ही चेहरे होंगे जो नूरानी और सफेद होंगे। वाहिकातुन मुस्तबशिरा, चेहरों पर हंसी होगी और खुशी होगी। ये होंगे नेक लोग जिन्होंने अपने अकीदे को सही किया, अपने ईमान को सही किया, अपने अखलाक को सही किया और अल्लाह के रसूल की